Assalamu
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla alaika Allahu bari'uka alladzi bika ya mushaffa'u khassana wa habana. Yang
عذب به منانا ورحمة المولى تأمل قوله فليفرحوا واغدوا به فرحانا مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أنشانا واستشعرا أنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كان بين التراب وبين ماء فاستفق من غفلة عذا وكن يقضانا وعبر إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مصانا لم تفترق من شعبتين إلا أنا في خيرها حتى بروزي أنا وأنا خيار من خيار قد خرجت من نكاح لإله أصانا طهره الله وما مختاره وما برك مثله إنسانا وبحبه وبذكره والنصر والتوقير رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله هذا وقد نشر الإله نعوته في الكتب بينها لنا تبيانا أخذ ميثاق النبيين لما آتيتهم من حكمة الإنسانا وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا قد بشروا أقوامهم بالمصطفى أعظم بذلك رتبة ومكانا فهو جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا أمة الإسلام أول شافع ومشفع أنا قد لا توانا وسل تعطى وكل يسمع لقولك النجم فخرك بانا حمد الله جل بيدي ولا أولا هادي أنا الجنانا وأكرم الخلق على الله أنا فلقد حباك الله منه حنانا ولسوف يعطيك فترضى جل من وعد تقصر عن عطاه نهانا
أن إني من مشاءه قد كان حملت به الأم الأمينة بنت وهب من لها على الإله مكانا للوالد المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهان وكان يمر طه وجهه وسرى إلى الابن الموصول عيانا وهو ابن هشيم الكريم شهب عبد مناف بن قصي كان والده يدعى حكما شره قد اعتدى عزيز بذلك شانا وقد وصول المصطفى حتى ترى في سلسلة عصوله عدنانا فهناك كف واعلم بربه إلى إسماعيل كان للأبي معوانا إنما حملت به آمينة لم تسك شيئا يخرج النسوانا حق لطف من رب السماء قرص الأذى والهم والأحزان ورأيت ما قد جاء ما عملت به أن المهيمن شرف الأكوان بما في بطنها فاستبشرت وزن المخاض فأطرئت رضوانا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العليم في كل لحظة عبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وتجلت الأنوار من كل جهات فوقت بلد المشفى حانا وقبل بدر أبرزت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على لطف
ثم من بعد هذا عاد مقصود ثاني وهو قرب من المختار طه اليماني حل من حيث ما قد حل فعل مكاني بعدما تشهد حين يا مشهدياني والحمد لله رب العالمين. Bismillah. Pertama-tama pengumuman bahwasanya Rabu mendatang 12 Juni Jalsa Arbi'ah akan bertempat di Masjid Al-Ihsan Gadang. Di Masjid Al-Ihsan Gadang. Mugi-mugi sedaya Gadang kang 21. Mugi-mugi sedaya saged rawuh, semuanya diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mari kita kirimkan doa bersama kepada yang sedang sakit. Akhina Herni Sudarwati, Akhina Aris Mauladani, Ibu Sulastri, Siti Israwiyah, Ibu Suci Rias Wilayah, dan segenap orang-orang yang kita cintai, yang kita kenal yang sedang sakit. Semoga lekas diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala fi taatillah wa fi taati rasulih bisirril Fatihah. Kemudian mari kita dengarkan bersama-sama sambutan atas nama perwakilan takmir Masjid Al-Islah yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Nuruddin atau Nuruddin. Waktu dan tempat kita persilahkan. Fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin para alim ingkang tansah kula taati, para jamaah hadirin hadirat ingkang kula sayangi. Pertama, muga kita tansah puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada malam hari ini kita bersama-sama diberikan kesehatan dhahiran wa batinan, sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul di dalam wadah majelis yang bermubarak ini. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala umatipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila yaumil qiyamah. Amin. Ingkang nomor kali salat wa salam kita tetap katur dumateng baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan tauladan kepada kita. Semoga kita diakui sebagai umat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila akhir zaman. Para hadirin hadirat
yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya atau kami mewakili dari jajaran Takmir Masjid Al-Islah, tiada yang bisa kita ucapkan selain kata terima kasih yang sedalam-dalamnya atas kerawan panjenengan sedaya di majelis ataupun di Masjid Al-Islah ini. Tiada lain adalah melaksanakan kegiatan yang positif, dan mudah-mudahan kita sekalian semuanya, baik jamaah putra-putri, diberikan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dari kami apabila di dalam jajaran ketakmiran anggenipun paring panghormat kepada para jamaah, hadirin hadirat kurang memadai, kurang berkenan di hati para panjenengan sedaya, kula mewakili saking jajaran ketakmiran Masjid Al-Islah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari kami apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, baik sengaja maupun tidak sengaja, kami pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Karim, ya Karim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala habibina rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Allahumma habbibna ila nabi wa habbibin nabi ilayna, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Hadirin hadirat yang berbahagia, barusan telah kita dengarkan sambutan daripada Ustadz Nuruddin, yang mana sambutan tadi adalah salah satu bentuk dukungan kepada kita semua untuk rajin, untuk istiqamah melakukan hal-hal yang positif, melakukan hal-hal yang baik, mewarnai bumi Allah dengan macam-macam ibadah-ibadah yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Dan alhamdulillah malam ini kita dikumpulkan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan masih menanamkan, masih mantap dengan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dan insyaallah setelah ini Ustadzuna wa Syekhuna Al-Habib Taufiq bin Abdul Qadir As-Seqaf akan hadir di tengah-tengah kita dan akan menyampaikan pelajaran-pelajaran daripada apa yang telah beliau alami, apa yang telah beliau pelajari semasa hidupnya, untuk guna menunjukkan jalan terbaik bagi kita sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga perjalanan beliau ke sini dimudahkan dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Singkat saja hadirin, kami selalu Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid di dalam muhadharahnya, di dalam ceramahnya pada malam Jumat, pada Maulid beliau menyampaikan kelak atau mulai sekarang sampai yaumil qiyamah, orang yang diridhoi cuma ada dua macam. Orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala hanya dua macam saja. Ya, Allah kalau sudah ridho, bukan apa yang Anda inginkan, di atas yang Anda inginkan akan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapakah dua golongan ini? Yang pertama dan yang kedua akan kita bahas di dalam kandungan ayat surat Taubah
yang ke-100. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an al-ayat. Dan mereka orang-orang yang mendahului di dalam mempercayai ajaran Nabi Muhammad SAW, di dalam mendukung perjuangan atau proyek Nabi Muhammad SAW dari kalangan muhajirin dan ansor. Muhajirin asli Mekah atau asli kota manapun yang rela datang ke Madinah untuk dekat dengan Nabi Muhammad, dan ansor yang open house, yang menerima dengan tangan lebar keberadaan Nabi Muhammad SAW sampai berebut rumahnya ingin diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Dari mereka satu golongan, yaitu senior-senior kita yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Senior itu siapa? Ulama berbeda pendapat. Wasabiquna fadluhum nasran urif hadza wa fi ta'yinihim qad ikhtulif. Shahibul Jauhar mengatakan, dan orang-orang yang senior yang mendahului di dalam mengenal agama Islam itu kemuliaannya sudah sangat jelas dalam Quran. Pujiannya sudah sangat banyak melalui Quran atau lisan Nabi Muhammad SAW. Cuman detailnya itu siapa? Ulama berbeda pendapat. Yang pertama mengatakan bahwasanya mereka adalah sahabat yang pernah sholat menghadap dua kiblat, Makkah dan Baitul Maqdis. Semoga seluruh gangguan, seluruh teror yang dialami oleh saudara kita di Baitul Maqdis diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan berkah kesabarannya Allah bahagiakan, Allah gembirakan mereka dengan nikmat dunia wal akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kapan sih perpindahan kiblat itu? Kalau pindahnya ibu kota itu kapan? Ya, masih rencana nih. Kalau pindahnya kiblat itu kapan sih? Dikatakan dalam sejarah terjadi pada tahun kedua setelah hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Terus betul-betul senior yang ikut perintis. Sebagian mengatakan enggak, yang ikut perang Badar. Sebagian lagi mengatakan enggak, yang ikut Bai'atul Ridwan, sumpah setia berjuang bersama Nabi Muhammad untuk mengembalikan sahabat Utsman yang sedang diculik. Dan itu terjadi pada tahun ke-6. Dia gak molor. Intinya mereka teranggap senior. Di atas tahun ke-6 itu sudah dihitung agak terlambat. Nopo malih kula panjenengan ini kalau mau dibandingkan sahabat ya arek ini hadirin. Ya. Arek tas melek kula panjenengan ini baru kenal kepada Nabi Muhammad. Kalau sahabat-sahabat terdahulu sampai Nabi Muhammad mengatakan, demi Allah, imannya seluruh orang di muka bumi kalau mau ditimbang dengan imannya Abu Bakar, menang Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar sedekah satu kepal nasi itu lebih afdal ketimbang sedekah kita satu gunung emas. Tentu senior itu tetap harus dihormati, seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali dan seterusnya. Setelah itu peluang kedua untuk mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, walladzina tabauhum bi ihsan. Mereka yang mau meniru. Ya, meskipun KW1, KW2 yang penting niru. Yang mau fotokopi meskipun enggak 100% mirip, tapi dengan kita meniru tindak tanduk sahabat Nabi, tindak tanduk orang-orang as-salafun as-salihun, insyaallah kita akan masuk dalam golongan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib selalu mengatakan al-muwafaqah tsumma al-murafaqah. Gak bisa antum itu dianggap sebelum antum sesuai. Antum gak bakal bisa diakui sebelum antum memenuhi standar. Kalau kita mau diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad, jelasnya harus ada pembuktian dengan mengikuti semua yang dilakukan oleh beliau. Janganpun ibadahnya, pakai sendal aja kita harus niru Nabi
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuk kamar mandi aja harus niru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangun tidur, makan, minum seterusnya niru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena di situ jangankan akhirat, dunia kita akan selamat dengan al-muwafaqah tsumma al-murafaqah. Sebagian orang yang sudah betul-betul ingin sesuai dengan Nabi Muhammad sampai mereka rela meninggalkan beberapa makanan kesukaannya. Karena apa? Makanan itu tidak disukai oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka gak mau makan semangka. Karena apa? Gak tahu Nabi Muhammad makannya gimana. Ya, apa dimakan sama kulitnya, apa dimakan sama bijinya, apa dipotong seperti ini dan seperti itu, apa dijadikan es dan seterusnya. Mereka nggak tahu sampai iskaboh. Karena saya nggak tahu caranya Nabi Muhammad, saya nggak melakukan itu. Ya. Kalau cuma modal cinta bagus, harus minimal cinta. Kalau nggak ada cinta, perjuangan ini sia-sia, terpaksa. Anda melakukannya semua serba terpaksa. Tapi kalau cinta, melakukannya dengan bahagia. Dan orang yang sudah cinta, hadirin, itu pasti akan merasa takut. Syekh Ramadan Al-Buti pernah ditanya, ya Syekh, apakah mungkin orang yang sudah cinta itu masih takut? Biasanya kan kalau sudah cinta rasanya bahagia terus. Apakah mungkin masih ada kesempatan, ada kemungkinan merasakan ketakutan setelah ia mencintai? Syekh pun menangis. Syekh Ramadan Buti menangis dan mengatakan, yang paling ditakutkan oleh para pecinta yaitu kehilangan mereka yang dicintainya. Allahumma shalli ala Muhammad. Mereka semua takut kehilangan orang yang dicintai. Bukan takut dipukul, nggak mungkin dipukul. Bukan takut dicaci, nggak mungkin dicaci. Takutnya ditinggalkan. Kalau panjenengan di sini kenapa sih aktif terus? Takut kita terlalu jauh dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu di tempat inilah kita mengenal siapa Nabi Muhammad, dan di luarlah bukti keberhasilan kita di dalam menghadiri majelis-majelis ilmu, di dalam setapak demi setapak mengikuti dan membuntuti kelakuan, perilaku, watak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Imam Haddad mengatakan di dalam salah satu syairnya, ya, beliau membuka syair yang di situ dikatakan, idza fatani qurbul ahibbati wal liqa fa fi dzikrihim unsun li wahsyati khatiri. Kalau saya sudah enggak sempat ketemu sama orang yang saya cintai, Nabi Muhammad, sahabat-sahabatnya, aslafun shalihin, maka yang bisa menjadi obatnya, yang bisa menjadi penawarnya, yang bisa menjadi penenangnya, yaitu dengan mendengarkan kisah-kisah sejarah mereka. Dengan mendengarkan itu, minimal rasa cinta kita, rasa kekecewaan kita karena tidak diberikan rezeki untuk bertemu Nabi Muhammad bisa terobati dengan seringnya mendengarkan kisah-kisah kehidupan Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu hadirin rahimakumullah, mari semangat, mari istiqamah, mari kita buktikan bahwasanya yang keren itu umatnya Nabi Muhammad, yang boys itu umatnya Nabi Muhammad, tampilannya Nabi Muhammad, akhlaknya Nabi Muhammad. Insya Allah dengan semua itu kita akan merasakan nikmatnya menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekian, sambil menunggu Habib Taufik bin Abdul Qadir Asegaf, ya, kita dengarkan bersama kajian ataupun ceramah Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh akhina Ustaz Jamaluddin. Waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah.
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, yang terhormat kami ta'zimi Nabi Abdul Rahman Syarif bin Salim Al-Hasani dan juga para syaitan, para habaib, para kiai, para sepuh bini sepuh, hadirin hadirat, yang semoga senantiasa diberikan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan semoga hadirnya kita di dalam majelis Rasul sallallahu alaihi wasallam ini sebab turunnya rahmat, sebab pandangan cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau barusan membahas tentang cinta, Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid itu mengatakan di syairnya, ainal muhibbuna alladhina alaihim badlun nufusi ma'an nafa isyana. Mana sih para pecinta itu? Ainal muhibbuna alladhina alaihim badlun nufus, yang mana mereka menggantikan jiwa raganya. Bukan cuma jiwa raganya saja, hartanya dia gantikan, nyawanya dia gantikan, waktunya dia gantikan. Kesel-kesel mari nyambut gawe. Nih, dikinilah kabeh nyambut gawe ya, kene mboten? Nyambut gawe kesel-kesel, ya Allah pingin hadir majelis Kanjeng Nabi. Loh, itu termasuk daripada muhib. Ya, badlun nufus. Kemudian panjenengan juga hadir di dalam majelis seperti ini tak lain dan tak bukan yang diinginkan cuma murafaqah, kedekatan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hingga tadi Habib Abdurrahman Syarif itu mengatakan, kalaupun kita enggak sezaman Nabi Muhammad, kalaupun kita enggak sezaman para sahabat, kalaupun kita enggak sezaman para tabi'in atau a'immah, para imam-imam, terus kita mau mencari mereka di mana? Hadir majelisnya, hadir majelis Nabi Muhammad SAW. Kalau panjenengan hitung-hitung di Malang iki, panjenengan kepingin hadir majelis ilmu mulai subuh sampai isya ngeten iki wakeh. Tinggal sampean iki kuat apa boten. Akeh napa boten? Wakeh. Mulai mari subuh ada Nabi Muhammad bin Idrus Al-Haddad, ada. Nggih, mulai mari subuh sampai isya ngene iki, mari isya 9:30 ono. Panjenengan lek kate golek sak gurunge subuh, ada mana ya? Ada insyaallah ya. Untuk sholat tahajud itu insyaallah ada, tinggal kita ini pingin apa Anda. Lah, makanya Sayyidil Walid Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid itu mengatakan, kalau kita mendengar tentang cerita surga dari hadis Nabi Muhammad SAW yang disifatkan dari firman Allah Subhanahu wa taala tentang kenikmatan, ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbil bashar. Sing kula kali panjenengan itu mirengaken keindahan surga, apike kaya ngono, nikmati kaya ngono. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan indah keindahan-keindahannya, ulama mengatakan keindahan-keindahannya, menjadikan diri kita ini ingin kumpul di surga. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan gak mungkin seseorang itu kumpul di sana kecuali orang itu kumpul di sini dulu. Loh, maksudnya kumpul di surga yang ada di dunia gimana? Nabi Muhammad SAW mengatakan, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Apabila kalian ini melewati taman surganya Allah Subhanahu wa taala, farta'u, mampir, longgo, hadira. Sahabat mengatakan, tanya, di mana taman surganya Allah di dunia ini ya Rasulullah? Dia hilqatul dzikir. Taman surga yang di dunia yaitu perkumpulan di dalamnya terdapat zikir.
Perkumpulan di dalamnya terdapat membahas ilmu Nabi Muhammad SAW. Itu adalah taman surga. Seseorang gak mungkin kumpul di sana kecuali orang tersebut sudah kumpul di taman surganya Allah bersama membahas tentang ilmu, bersama membaca zikir, dan semoga keistiqomahan kita ini dijaga keadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya aslinya gak ada persiapan. Nih, kita pun juga gak bawa, karena saya juga kepingin istifadah dari guru mulia Al-Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf. Nih, karena beliau dalam perjalanan disuruh dipaksa sama Habib Syarif ini untuk ngisi sedikit. Kalau panjenengan kita ini dengan yang ada di media sekarang, nih khususnya para kiai ataupun para habaib sekarang ini lagi dipojokkan, kalau saya boleh mengatakan, mereka mengatakan jangan salah cinta, jangan salah mencintai. Tapi saya pribadi mengatakan lebih baik salah mencintai daripada salah membenci. Biarkan kami cinta. Biarkan kami cinta. Toh guru-guru kita semua dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Mencintai mereka seperti yang dikatakan Imam Haddad, mahabbatum fardi wa dini wa sunnati. Mencintai mereka itu adalah jalanku dan konsekuensiku. Karena berkat mereka lah para ulama, para dzurriyyah, para kiai, kita mengenal Rasul SAW. Kita mengenal ajakan yang baik. Kita mengenal sesuatu yang dimana di dalamnya menenteramkan hati kita. Kita mengetahui keutamaan-keutamaan. Siapa yang mengajarkan kita kalau hadirnya majelis ini lebih mulia daripada sholat sunnah 1000 rakaat? Siapa yang mengajarkan kita kalau hadirnya majelis seperti ini lebih mulia daripada menziarahi 1000 sakit? Siapa yang mengajarkan kita bahwasanya hadir majelis ini lebih baik daripada menyaksikan 1000 jenazah? Siapa kalau bukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka dari situ, dengan adanya para pecinta, dengan adanya para dzurriyyah, dengan adanya para pewaris ilmu, yang dimana tadi Habib Taufik sudah menjelaskan, mereka ini adalah pewaris ilmu. Dengan adanya sekarang ini yang lagi viral-viral ini, para pewaris ilmu ini harus sabar dan juga harus membenar-benarkan. Maka dari situ, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita nggak usah bingung. Lho kuwi opo sih kiai karo kiai iki tabrak-tabrakan, Habib karo Habib iki nggak usah tabrak-tabrakan. Gimana? Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian bertakwa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, takwa ini takut imtithalul awamir wa ijtinabun nawahi, mengerjakan apapun yang semua Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan dan meninggalkan semua larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. In tattaqullaha yaj'al lakum furqana, apabila kalian bertakwa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan cahaya, yang dimana cahaya ini dimasukkan dalam hati hingga kalian bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Iki sing patut tak tututi, iki sing patut tak tinggal. No, syaratnya cuma satu, takwa, takut sama Allah. Lah, al-ilmu, semakin kita bertambah ilmu, semakin harusnya kita semakin takut sama Allah. Kita punya ilmu, al-ilmu itu khauf, ilmu itu takut. Sudah berapa kajian yang sudah kita kaji?
Kita hadiri majelis banyak, mulai hari Ahad sampai hari Ahad pasti panjenengan hadir majelis-majelis, berarti bertambahnya ilmu. Terus ditanyakan kepada diri kita, kalaupun kita semakin tambah ilmu gak semakin takut, berarti ada masalah di diri kita. Semakin tambah ilmu semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin tambah ilmu semakin beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin bertambahnya ilmu semakin mengetahui hinanya diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Man zada ilman wa lam zada qurban illam yadhkur ila Allah ila bu'dan. Siapa saja yang bertambah ilmu tapi kok enggak tambah genah, tambah ilmu tambah nyeleweng, tambah ilmu harus tambah genah, maka katanya Imam Ghazali enggak tambah didekatkan sama Allah Subhanahu wa taala, melainkan tambah dijauhkan sama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah min dzalik. Semoga bertambahnya ilmu kita dengan kajian Mukhtasar Riyadhus Shalihin dan juga kajian Imam Haddad ini sedikit-sedikit bisa memperbaiki akhlak kita, sedikit-sedikit bisa memperbaiki ibadah kita. Yang dulu ibadah ceroto males-males, oh fadilah sunnah wudu ngeten. Kemarin juga dibahas tentang masalah berpakaian, kita amalkan sedikit-sedikit, kita amalkan hadirin. Gak kroso, akhirnya alhamdulillah kok anak-anak awak dhewe iki iso nyontoh awak dhewe. Siapa yang mau mengajari anak kita kalau bukan diri kita? Nah, ini orang tarik itu. Orang tarik Hadramaut itu, Pak. Mulai anak kecil ini gak mungkin dititipkan orang dulu kecuali orang tuanya sudah mengajarkan suratul Fatihah. Jadi kalau anak masih kecil diajari suratul Fatihah. Kenapa? Kalau anak ini sudah besar, apalagi sudah menjadi guru, mengajarkan Fatihah, orang tua ini di kuburan tetap mendapatkan kiriman dari ilmu yang diberikan. Otomatis wong tua iki pinter-pinter nyun sewu sak gak iso ya kudu ngajari suratul Fatihah. Ojo anak ini diceplesi toh, cetoli toh, kono lho ngaji nang alislah, nggih. Lah yo Pak bareng cek, aku tak nyumet rokok dhewe karo delok TV gak tepat. Budal pateni TV ini, pateni rokoke, budal bareng-bareng nang alislah, hadir majelis ilmu. Ketika anak ini sudah beranjak dewasa, dititipkan kepada orang yang lebih mampu. Makanya orang-orang talim itu mengatakan wulidtu fit dari wahfadzul Qur'anul Karim ala yadil ab. Aku lahir di Tarim dan aku bisa menghafal Al-Qur'anul Karim langsung yang mengajarkan ayahku. Niki bangga. Nih, makanya kalau kalian jangan sebagai orang tua ini harapan pertama mempunyai anak ya apa anakku luwih genah teko aku. Ya apa anakku iso menjadi ataupun bisa mengangkat derajat-derajat keluarga saya. Kita harus pikirkan hal ini. Nah sekarang kan berita viral kan banyak. Ingin di Batu, panjenengan Semarang obat. Hah? Halo itu lu kafe lagi. Semarang bener. Gak viral kare. Loh, di sekolah gak viral tapi di pondok kok viral. Kemarin waktu dua minggu yang lalu atau 1 minggu lalu anak kelas 2 SD dia lagi kalau anak kalau kocok-kocok bisa sampai mati. Ya Allah. Maka dari situ ya kita sebagai orang tua harus banyak-banyak memberikan perhatian yang khususnya kepada anak kita dalam bidang agama. Enggak. Ini Habib Taufik sudah dekat, insyaallah akan dilanjutkan pengajian di minggu yang akan datang. Ada kurang lebihnya saya mau minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kita ucapkan kepada Ustaz Jamal jazakumullah khairal jaza. Nggih, jazakumullah